دی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اور ایک اور جگہ پہ آ رہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی ہوتا، لیکن زیادہ روایتیں حضرت عمر کے بارے میں. اب جس میں اتنی کھلے عام حضور نے کہہ دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی تھی کہ ہم کسی اور کو مانیں؟ اچھا، ایک تو یہ تو حدیث ہے. دوسرا عقلی طور پہ اگر آپ دیکھے جائیں کہ جب اللہ پاک قرآن میں کہہ دیا، اللہ پاک نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب یہ جو آیت ہے جس میں میں نے اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا دین آج تم پر مکمل کر دیا ہے. ہم اب یہ مسلمانوں جب پر دین مکمل ہو گیا ہے اور حضور پاک اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تو سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے ہم تک سارا دین پہنچا دیا. اور صحابہ نے پھر حضور نے فرمایا کہ اب اس کو آگے امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم کسی اور کو نبی مانیں جب شریعت ہماری پوری، اسلام ہمارا پورا، مان رہے ہیں تو ماننے دیں، حدیث میں ہر یہ چیز ہے. مان رہے ہیں نا، ہم نہیں مان رہے، یہ مان رہے ہیں، بے شک مان رہے ہیں، ہمارا کسی سے سسٹر گولیاں بھر گئی ہیں، گولیاں بھر گئی ہیں، یہی آیت مرزا صاحب نے فائرنگ اپنا کرن دو پیغام وہ. بتائی الیوم اکملت لکم دینکم، اور ترجمہ بھی کیا فائرنگ کوئی میں نہیں نے کرتا، تمہیں ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੀਏ. ਉਤੋਂ 26 ਮਈ ਹੈਗਾ, ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਬੜੀ ਕਰੀਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਡरेटर बैठा तो. یہ فائل کلوز کی ذرا اسکرین بڑی کریں اگر کوئی ماڈریٹر ہے تو. جی اگر کوئی ماڈریٹر بیٹھے کائنڈلی میری اسکرین کو ذرا بڑا کریں. شار بھائی آپ کے پاس ماڈریٹر پاور ہے؟ میں یہ جو ایک آیت پڑھی تھی انہوں نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض، اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں. جی ہلو، جی سن رہے ہیں آپ، جی خان صاحب آپ اب بات یہ جو کریں. آیت پڑھی گئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وہ وعملوا جیسے میں نے الصالحات، حوالے کی بات کی ہے، دیکھا سارے مرزائی بھاگ گئے ادھر سے. اب یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں خلافت کا ذکر ہے، اس میں کہاں پہ ذکر ہے کہ نبوت کا؟ نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بحث کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں نا، یہ مانے اپنے، اب جس کو جو ماننا ہے مانے، ہم نہیں مانتے، ہم مسلمان نہیں مانتے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانیں گے ہم، بھائی نہیں مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں میری امت کی نذیر اصلاح کے لیے نذیر لوگ صاحب آتے رہیں گے، نذیر صاحب میری امت کی اصلاح کے لیے ہر میں کرے گا. ریمان بھائی ایک منٹ دیجیے گا، ریمان بھائی ایک منٹ دیجیے گا. یہ جا کے وہ سارا گٹر صاف کرنے والے کوکو صاحبہ ایک منٹ، کوکو صاحبہ ایک منٹ دیجیے گا. ایک حدیث سن لیں، ہر صدی پر ایک مجدد آئے گا جو اصلاح صاف کرے کرنے گا والے بھی امت ہمیں کی. بولیں گے کہ بھائی دین یہ بات مکمل ہے ہو گیا تو پھر تو اصلاح کے لیے کیوں آنا ہے انہوں نے؟ دین مکمل ہو نذیر گیا صاحب تو اصلاح کے لیے نذیر صاحب ذرا میری بات کیوں آئے گا؟ سنیے، ذرا فائل کلوز کی بات سنیے گا مرزا پلیز. صاحب کو بڑے الہام ہوئی ہے، دین مکمل ہو گیا تو پھر ایک ہر صدی پہ مجدد ہاں کیوں آئے گا؟ بتاتے ہیں بھائی، آپ کو بتاتے ہیں، ذرا سنتے تو جائیں. اچھا ایک منٹ، سنتے تو جائیں. سب کچھ مکمل ہے تو پھر ہر صدی پہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجدد آئے گا، اصلاح کرے گا امت کی. کیوں کرے گا؟ جب گمراہ ہوگی تو کرے گا نا. ہاں مجدد نہیں آنا ہے نا، نبی نے تو نہیں آنا نا. نبی نے تو نہیں آنا نا، مجدد اور نبی میں فرق ہے نا سرکار. آپ کوئی بات اٹھا کے کچھ اور بنا دیتے ہو. پھر مرزا مجدد صاحب جو نے تو دار 14ویں صدی اسلام کا سے ہوگا خارج کیا امت. ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں عقل کم ہے تو آپ لوگ مانتے بھی نہیں ہو. چلو بہرحال آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہو کہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے. لو بھائی میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو صاحب بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، سین الف بے والا. اور میں مرزا صاحب کو پتہ کیا مانتا ہوں؟ میں ایک جھوٹا آدمی مانتا ہوں. اور اگر ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی ایک جھوٹا آدمی ہے تو پھر تو اس کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ کسی اور کو، نہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ درست بات ہے نا نذیر صاحب؟ نذیر صاحب اگر میں ثابت کر دوں کہ وہ جھوٹا آدمی تھا. آپ مانتے رہیں، آپ مانتے رہیں، آپ گمراہ رہیں. ہم اس ٹائم مسلمان ہیں، یہود ہم نصارہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سچے نبی نہیں ہیں،
वो भी कहते हैं वो सच्चे नबी नहीं है। वो आप उनकी जाए माने, आप उनकी माने, आप ईसाई हो जाए, हमारी जान छोड़े। झूठे साबित हो गए। हाँ, आप जाए, आप कोई भी मजहब के हो जाए, हमारी जान छोड़े। अकल कर लो। हमने तो इसीलिए आपको काफिर करार दिया है ना कि आप लोगों के कायदे सारे ज़िंदगियों वाले हैं। सारा भी यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा हाँ, वो आप भी जाओ, आप भी उसी खड्डे में जाओ जितने वो गए हुए हैं। जहन्नम में आप लोग हो जो उसी भी ऐसे जहन्नम में जाओ जितने वो गए हैं। गंदे लोग, गंदे बच्चों, गंदी जुबान अगर वो जहन्नम में गया तो आप भी जाओ, हमें क्या टेंशन है, जाओ हमारी तरफ से फ्री है। जहन्नम आपके लिए बनी है। 72 जहन्नम में कौन है? मिर्जा कादियानी और आपके लिए जहन्नम बनी है। जाओ। जहन्नम में कौन है? अल्लाह के रसूल ने किनको 72 को जहन्नम में फेंके? आप लोग हो 72 जहन्नम में। जो झूठे दावे नबूवत करते हैं वो दुनिया में भी जहन्नम में, आखिरत में भी जहन्नम। जो झूठे नबी मानने वाले हैं वो भी जहन्नम में करने वाले बहत्तरियों, जहन्नम में फेंकने वाली बात सुनो। बहत्तरियों जहन्नमियों, दिन रात गालियां निकालते हो, बकवास करते हो। दिन रात तो मिर्जा कादियानी गालियां निकालता है। के मुताबिक 72 जहन्नमी है इस टाइम। सब जो है ना कुफर पर कायम है। उनका गोबर बाबा की सरकार और बात सुन। वो आज तो तुम्हारा गोबर डे है भाई। मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी गोबर डे। 26 मई की तुम्हारे मुंह से आज वो दिन है जिस दिन तुम्हारा बाबा जो है वो गोबर में शहीद हुआ था। गंदे गंदे तुम लोगों के मुताबिक गोबर में शहीद हो गया। मैं एक शेर सुनाऊं इनको, मैं इनको एक शेर सुनाऊं। तुम्हारा बाबा गोबर में शहीद हो गया। शर्म होती है, कोई हया होती है? हया तुम्हारी मर चुकी है। गोबर सरकार 26 मई को फुड़ गया। गोबर सरकार की कब्र भी नहीं बनाई उधर गोबर में। नबी तो जहाँ फोत होता है वहीं दफन होता है। तुम लोगों ने मिर्जे को जो है गटर में दफन ही नहीं किया। लानत के नीचे तुम्हारा तो मिर्जे ने गोबर में दफन होना था, वो तुमने किया ही नहीं। नबी तो जहाँ फोत होता है वहां पे दफन किया जाता है ना। तो तुमने अपने मिर्जा को उसका हक क्यों नहीं दिया? चलो हमारे नजदीक तो झूठा है, तुम लोगों के नजदीक तो सच्चा था ना। तो करते ना उसको गोबर में दफन। पहली बात हाँ, उसको उसका हक दो। तुम लोग मिर्जा कादियानी को पहले उसका हक तो दो ना। में कैसे वो चले गए इस दुनिया से? नहीं जाना चाहिए ना। 500 साल 1000 साल तो उनको जीना चाहिए था। ये कैसे मिर्जा ऐसे फोत हो गए? अल्लाह अकबर। नहीं, और सिस्टर हदीस ये है कि नबी जहाँ फोत होता है वहीं पे ही दफन होता है। तो इनसे पूछे ना इन्होंने उसको गटर में दफन क्यों नहीं किया, उसको उसका हक क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये तो खुद उसको झूठा समझते हैं। सारे काबिल इज्जत है। हम ये बोल रहे हैं कि कितने 100 साल वो जिंदा थे, इतना बस ये बात बताओ। बाकी बातें सारी गई। कितना 100 साल वो जिंदा रहे हैं, उनकी उम्र बताओ, उनके बाप का डीएनए बताओ। और वो आसमान से ऐसे ही माँ को पैदा हुआ है, मिर्जा ऐसा ही पैदा हुआ है खामखा बगैर बाप के। ये मुझे तफसीर इसकी बताओ। सिस्टर उसने तो खुद लिखा है कि वो उसकी पैदाइश भी मौजूजाना है। उसने लिखा है कि उसकी पैदाइश मौजूजाना है, क्योंकि वालिद उसका जो है वो जंग पे गया हुआ था जब ये पीछे हुआ है। 2 साल वो जंग पे था और ये पीछे पैदा हो गया। जा रहे हो मिर्जा के साथ, अपने दीन को ही खराब कर रहे हो। शर्म तो आप लोगों को इधर ही आनी चाहिए। हम तो किसी को अपने नबी से मिलाना तो क्या इधर समझते ही नहीं है, कुछ नहीं समझते। जब खुदा के वो नबी थे, प्यारे नबी थे, प्यारे, सब नबियों से प्यारे नबी थे। समझ आई? कितने 100 साल जिंदा थे, पहले उनकी उम्र बताओ। पागल हो गए तुम लोग। दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। जो उठता है हमारे इस्लाम के बारे में बोलता है, अरे हमारा एक मुसलमान तुम लोगों के लिए काफी है पूरा मुल्क तबाह करने के लिए। एक मुसलमान, सिर्फ एक पठान या बलोच। समझ आई? दिमाग अपना दुरुस्त रखो, ठीक है ना? मेरे बाप इनका मिर्जा तो कभी मनाजरे के लिए घर से बाहर नहीं निकला, वो तो डर के अंदर बैठा रहता है। ये लोग उठ के आ रहे हैं टिकटॉक इंस्टाग्राम में। आवाज आ रही है? नबियों की जिंदगी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है ना? इतनी नहीं होती थी कि मिर्जे की तरह एक पल में आया, एक पल में गड्डी हुआ चला गया। मेरी आवाज आ रही है? सारे जहां को आवाज आ रही है। मेरी भी सुन रही हूं, ठीक है? उमर भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ चीज भेजी है। मेरा कल ऑडिट है कंपनी का ना, तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। कंपनी जाओ, अपना पोछे पर लगाओ, उधर पोछे जाके लगाओ। जाओ कंपनी के उधर जाके जाओ। नहीं सिस्टर, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। सर के कोने पर उठ जाओ और बैठ जाओ। उठक बैठक करो, जाके उठक बैठक करो। पहले जाओ, निकलो इधर से।
हुजूर पाक ये है, ये नबी है, वो सरकार है, ये सरदार है, जाओ अपना काम करो। इधर का हमारा एक सरदार एक नवाब आके तुम लोगों को पूरा तबाह कर दे। एक और दे चुप शे मत। हैप्पी गोबर डे नजीर साहब, नजीर साहब आपको हैप्पी गोबर डे। एक और आप नहीं बोलो, गोबर डे भी नहीं, हम काबिल इज्जत है सारे हमारे लिए, वो नहीं बिल्कुल, वो अपने जैसे चल रहे हैं ना उनको चलने दो। आप लोग गुमराह हो, गुमराह ही रहोगे। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो खुदा की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो हैं सो है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये इन्होंने हदीस पढ़ी थी कि जी हदीस में आता है कि बुखारी में जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और वो क्या कहते हैं सूर को मारेंगे और ऐसे करेंगे। वो जो जिक्र है उनमें से कोई एक बात मिर्जे ने पूरी की हो, कोई एक चीज। अब हदीस पूरी फटका रहे हैं, सर वो हदीस तो पूरी फटका दज्जाल रहे के हैं। बारे में बोला गया ना सर, वो दज्जाल के बारे में बोला गया है, वो आएंगे ना। नहीं, दज्जाल तो आएगा ठीक है, लेकिन दज्जाल के मुकाबले के लिए अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजना है। वो आएंगे और उसके वो तो आने का उम्मतियों पूरा में जिक्र वो हम में से आएंगे, उम्मतियों में आएंगे ना, कोई नबी बन के नहीं आएंगे ना। उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। अगर वो देखे, बात यह है कि अल्लाह ने उनको एक मर्तबा दिया है, वो मर्तबा अल्लाह पाक उनसे नहीं लेगा। वो जो नबी हैं वो उसकी नबूवत बरकरार है, लेकिन शरीयत मोहम्मदिया के तहत चलेंगे। नबी बन के आने से खत्म नबूवत के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं है। उनकी पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 630 साल पहले की है जी। उनके नबी बन के आने से नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखें, मैंने एक चीज सोची है। बात सुन लें आप। एक मिनट अब्दुर्रहमान, अब्दुल मैंने एक बात सोची है कि बजाय इनके मुनाजरे करने के और बातचीत करने के ना, जी बम्बास्टिक अस्सलाम वालेकुम, अभी बात करते हैं बम्बास्टिक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, चले आगे चले। अच्छा, मैंने एक बात जो है ना मेरे ज़हन में कि जितने इनके मनाजिर है ना, जितने भी, इनको फ्री कम अज कम 1.5 घंटा इनको कॉपी पेन अपने पास से देकर, इनको कुरान करीम अपने पास से देकर इनको पढ़ाना शुरू करें। और पढ़ाने के तकरीबन कुछ 6 महीने साल में जब ये कंप्लीट कर लें, फिर उन्हें कहें कि आओ जी हुण ए की करदे ने, ये सिर्फ 4, 5, 10 आयात जो हम ये पेश करते हैं, वो जो मिर्जा साहब ने जैसे जैसे लिखा हुआ है वो, और उसके बाद उससे रिलेटेड वो इनको कहते हैं कि अगर वो तुम्हें ये कहे तो तुमने ये कहना है, तुम ये करोगे तो तुमने ये करना है। इसके अलावा इनको कुछ पता नहीं। मैंने इतना इनका सर्च करके, आज एक इनका बंदा था तारिक, वो बात कर रहा था, तो यकीन करना कि उसे पूछो कुछ और वो रसाला पढ़ पढ़ के सुनाई जा रहा है उसको। ज्यादातर ये लोग पागल होते हैं सिस्टर उमर बाप, ज्यादातर ये लोग पागल हैं। उन्होंने मुकम्मल अपनी किताबें नहीं पढ़ी, उसकी मीनिंग नहीं पढ़ी, ये हमारे से हमारे कुरान के बारे में आके बोल रहे हैं। अभी इसकी हालत देखें, जिसको आपने बिग फ्रेम पे चड्डी वाले भाई को रखा था, ये दाढ़ी, हालत इनकी खुदा ने ऐसी की, ये देखे पिक्चर कैसी लगाई है, नंगे पुंगे। ये है ही, खुदा ने इनको यहाँ पे नंगा पुंगा कर दिया। कौन से हैं नंगे बाबा, पुंगे बाबा, बिल्कुल नंगे, ये कोई बाबा है? और बीबी तुम खुद नंगी हो, नंगी माई। नहीं, जमील कादियानी इंसान बन, जमील कादियानी इंसान बन, इंसान तुम लोग बनो। कुरान के बारे में नहीं बोलना, इस्लाम के, हाँ बातें करो। मैंने जाके पेशाब से नहाने वाले बंदे, और चुप कर जा जमील कादियानी, तेरी अम्मी नंगी हो, तेरी अम्मा जान कहती है मैं लौंडी हूँ, ये लोग तेरी अम्मा जान कहती है मैं लौंडी हूँ, नूरे की, और नूरे की लौंडी के बच्चे, हमारे यहाँ नूरे की लौंडी के बच्चे नालियां साफ करते हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब ये देखो, ये आप ये सुनो, ये कादियानी कह रहा है कि इसको, ये कुरान के बारे में इसकी बात सुनो, हम इनको मुसलमान माने। अब्दुर्रहमान आप भी म्यूट लगाए, आप सब बोलते कंजरी हो, मैं लगा रही हूँ।
तो माँ कंजरी है, तेरी बहन कंजरी है, तू कुत्ते का बच्चा जमील कंजरी, तू हरामजादा है। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। फाइल पता नहीं कौन से चकले बोलना चाहते हो, कोई ना चाहता है, क्या है ये? बम्बास्टिक के चलते रंडी का बच्चा चक्कर भड़वा कहीं का सुनने की क्षमता रखो, एक एक करके बोलो ना, क्या है करने वाले ईसाई ढोलक पे ये कैसे करते हैं, ढोलक बजाते हैं मैम, ढोलक बजाते हैं ईसाई साले, कंजरी औरत चुप कर, कंजरी औरत चुप कर, कंजरी औरत चुप एक एक कर, करके बोलो। ढोल की बाबा कंजरी औरत चुप कर, चल गाड़। देखिए ये तू कंजरी औरत का बच्चा जमील का दिया, हरामखोर बेगैरत। गांडी किसी को चल निकल इधर से, गाली निकाल रहा है नंगे बाबा, चल अपनी चड्डी से नहीं बेगर दे सकते। कुरान पाक के बारे में बोल रहा है रंडी का बच्चा मादरचोद। कोको बस कुरान अरबियों का संविधान है, हदीस अरबियों का इतिहास है। क्या है ये, तुम लोग दूसरों के बारे में क्यों बोलते हो ऐसे? पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का संविधान पढ़ो, पाकिस्तान के इतिहास पढ़ो, दूसरों के बारे में बोल के यहाँ झगड़ा क्यों करते हो? हम किसी के बारे में नहीं बोलते, आप जबरदस्ती पंगा कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, यही बेगैरत लोग हैं जो आकर हमें बोलते हैं। हम किसी के बारे में नहीं बोलते, अगर बोलना है तो आकर सामने मुकाबला करो, ठीक है? बाकी ये बकवास पाकिस्तानी करने हो से तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान का इतिहास पढ़ो। शलवारें पीली हो जाती है तुम लोगों की, पाकिस्तान के इतिहास बाद में इस्लाम पहले। एक सेकंड ये ये पढ़ो भाई ना। साहब, आप चाइना की हैं? नहीं, जहाँ के भी हो, मैं आप लोगों की भाषा समझता हूँ। ना, हम तो आप तो पाकिस्तानी झगड़ा हैं। करते हो ना, आप लोग झगड़ा चाइनीज सिर्फ पाकिस्तान है। का बिगड़ रहा है। आप चाइनीज यार, हैं, बात ये है झगड़े में हैं, पाकिस्तान जापानीज बिगड़ रहा है, हैं। अब आने वाले बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। तुम लोगों के जो आवाज अपना बोलने का तारुफ वो करवाओ कि तुम यार मैं ये कह रहा हूँ कि इसको होस्ट कौन कर रहा है, ये जो दुनिया तबाह कर सकता है। तुम लोग चीज क्या हो, हिंदू हो ये सारे के सारे। चुप कर जाए कोको चुप कर जाए। हाँ जी, प्रेम साहब आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? जी, मैं थाईलैंड से हूँ। मैं आप लोगों की बात बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। एक एक करके बोलो ना, एक बोलो फिर उसका मतलब बुझो, फिर अच्छा, एक ही बार में सब लोग बोलते हो, कौन क्या बोलता है पता ही नहीं चलता यार। अच्छा जी, आप एक पहले ही मुझे करके बोलो ना। बताइए। मैं थाईलैंड से हूँ। पैदा भी थाईलैंड में हुए थे? नहीं, पैदा थाईलैंड में नहीं। पैदा कहाँ हुए वो तो ना वो बात बताओ कि तुम पैदा किधर हुए थे, तुम्हारा इतिहास हम फिर देख के बताता है। बर्मा का हूँ मैं, बर्मा। ये भाई नेपाल या बर्मा से है? नेपाली नहीं हूँ, बर्मीस हूँ मैं, बर्मीस। नेपाल से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों की भाषा समझता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी ये बैठे हुए हैं एक एक करके बोलो। देखो, एक बोल रहा है ना, सुनो पहले, फिर एक एक करके बोलो ना, फिर सुनने को भी बहुत मजा होता है। हाँ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, एक एक करके बोलो ना। ये बताओ होती है मुसलमान हो के बुद्धिस्ट हो, पहले ये बताओ मुसलमान हो के बुद्धिस्ट हो? सारी बातें छोड़ो। आज 26 मई है, जरा सारे मिलके बोलो हैप्पी टटी डे। हैप्पी गोबर डे। ओ भाई टटी डे, गोबर डे किधर आ गया? आता है ना यार, जब ज्यादा हो जाती है तो फिर गोबर बन जाता है ना। हाँ हो गया भाई, वो भैंसों के बाड़े में तो नहीं मरा था, वो बाथरूम में मरा था। अच्छा, ये जरा प्रेम से पूछ ले। प्रेम साहब ये बताना, मुसलमान हो कि बुद्धिस्ट हो? को मानता हूँ, ये मैं नंगे भाई इंसान साहब बोल को मानता हूँ। नंगे सबके अंदर जो बैठा हुआ है वो देख रहा है। सावधानी से बोलो, सावधानी से डिसीजन करो। जिसका नाम लेकर आप लोग रहते हो उसका नाम अच्छा से ले लो ना, तो खत्म। भूख तो सबको लगती है, खाना तो सबको खाना है भाई हाँ, सब क्या है? सबको सुख ही चाहिए, सबको मजा ही चाहिए, भाई आप आनंद ही चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आप ये बताओ आपका ये मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा मैं हिंदू हूँ अथवा मुसलमान, ये बात नहीं आती, नहीं ये बात नहीं आता। ये इंसानियत खत्म। सोच का पता चलता है ना। आपको अगर तुम बुद्धिस्ट हो तो तुम्हारी सोच का पता चलेगा, मुसलमान हो तो तुम्हारी सोच का पता चलेगा। अच्छा अब ये नहीं अच्छा, बताओ कि ठीक है, मैं सनातनी हूँ। हैं? हाँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। हिंदू हो ना तो सीधा सीधा बोलो कि हिंदू हो। सादी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अरे भाई
यही तो गलत फहमी है तुम लोगों को। हिंदू नहीं हूँ मैं, इंडियन नहीं हूँ। सनातन वाले किसको मानते हैं? देखिए, कौन हमारा परमेश्वर है? मौसम खराब ना करें प्लीज, आप लोग म्यूट लगा लें। आज इतना अहम दिन है, हमें बात कर लेने दें। कोई हिंदू है, कोई एथियस्ट है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अपनी बारी पे बोले ताकि दूसरों को उसकी समझ आ जाए। जी सादी जी, हाँ, अस्सलाम वो वालेकुम। माता जी ने ठीक कहा है, वो सही है। अच्छा जी सादी आप जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ही, मुझे तो आपकी फ़िक्र हो रही थी, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखें, काफ़ी सुबह से डिबेट चल रही है आपकी। हाँ जी, डिबेट तो मेरी वाकई सुबह से ही चल रही है, बिल्कुल। अच्छा, ये प्रेम जो है इनकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं कौन सी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। ये जद्दोजहद है मैम, कर रही है जद्दोजहद ये है। बर्मा के रहने वाले हैं अच्छा, और ये हमारी ब्रॉड पर आई हैं। मुझे लगता है अपने बारे में ये नहीं बताया कि वो किस धर्म से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि असूल पे बात करें, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। जी कोको, आप बात करें। अच्छा, ये नीचे देखिए फ़ौरन से कमेंट आ जाते हैं कि ये देखें, ये कुछ लोगों को पता नहीं क्या मसला होता है। शादी आप अपनी बात करें। जी कोको, हाँ जी बोलिए। जी कमेंट्स बंद करें ना। कमेंट्स बंद कर दें? वो क्यों? नहीं, हम तो जब भी बात करते हैं कोई ना कोई कुरान की आयत पढ़ के उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। आप भी कोई ऐसा दिखाओ ना, वो फतवे कोई भी बोल के जाता है, कुछ भी बोलता है, आप उसकी सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर आपके बहुत से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सारे मर गए, कोई नहीं बचा। कोई, वो तो पता नहीं है जन्नती है जहन्नुमी है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। आमाल अच्छे होने चाहिए। हमेशा जब भी आप लोग बोलते हो मुसलमानों को ही खराब बोलते हो, हमेशा बोलते हो तो मुसलमानों को ही आगे लाते हो। इंडिया के हो, कहीं के भी मुसलमान हो, आप कहाँ भी जाओ मुसलमानों को बहुत इज्जत है, सही है ना। लेकिन आप लोगों ने जो बैठ के इधर ऑन द ब्रॉड मुसलमानों को घट ज्यादा कम बोला है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने आपके किताब के बारे में कुछ नहीं बोला। आप लाओ इंजीर के बारे, इंजीर पूरा पढ़ा है आपने? तौरेत पढ़ा है? बगैर पढ़े आप आकर इधर बातें सुना रहे। मैम वो कुरान पाक पढ़ के सुना रही है, वो आप नहीं मान रहे, अपनी बात कर रहे हैं। जो आपको समझ आ रहा है वो ही कर रहे हैं, और जो सुनी सुनाई बातें उधर से रिकॉर्डिंग चल रही, उधर से चल रही। ये तो फिर आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोलो, ना कुरान के बारे में ना हमारे नबी के बारे में, ठीक है। आप जानो, आपके गोबर जाने, आपकी इबादत जाने, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है। चलो अपना काम करो जाके, कोई नहीं बोलेगा इस्लाम के बारे में, कोई नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। मेन मसला ये है कि हमारे बंदे खुद बहुत बड़े जाहिल हैं, जो इनके साथ बैठ के मुनाजरे तय करने शुरू कर देते हैं और कुरान और हदीस पे बातें करना शुरू कर देते हैं। इनके साथ कुरान और हदीस पे बात करना ही सबसे बड़ा जुर्म है। इनका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक ही नहीं है ना, क्यों उनके साथ अगर बात करनी है तो उन्हें बोलो कि तुम मिर्जे पे बात करो, और मिर्जे को बंदे का पुत्र और उसको सच्चा एक दफ़ा साबित कर दो, उसको करैक्टर उसका सही साबित कर दो, फिर हम आगे डिबेट को लेके चलेंगे। हमारे बंदे जो जहालत करते हैं वो उठते हैं और ब्रॉड पे जाते ही कहते हैं हाँ जी कुरान और हदीस की गल करो, क्योंकि उनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि मुसलमानों को जब भी बात करो वो कुरान और हदीस की बात करो। और हो सकता है कि जो उन्होंने प्रोपोगंडा वो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस का इल्म आपसे ज़्यादा हो, उनको वो आपसे आप कभी भी नहीं जीत सकोगे। उनका प्रोपोगंडा खत्म करने नहीं, उनके पास इल्म कोई नहीं है ज्यादा, बिल्कुल उनके पास इल्म नहीं है भाई। मिर्जे के बारे में ये बोल रहे हैं कि नबी है तो आपके नबी होंगे, आप जानो आपके काम, हमारे नहीं है, हम नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। मोहम्मद के अलावा किसी को नबी नहीं मानेंगे। बात नहीं करेंगे तो उनको बोलो भाई दावा आप लोगों ने किया है उसको नबी का, और जिस चीज़ पे दावा होता है बात उस पे होती है, ना कि हम दावे वाली बात छोड़ के हम कुरान और हदीस को लेके बैठ जाएं। कुरान और हदीस पे कभी भी बात एक किताब इसके पास फंस गई है, अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। ये इसने मुझे गाली दिया है सर, इसने मुझे गाली दिया है, कुत्ते के बच्चे ने। जी कोको मैं आपसे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, परेशान ना हो। मुझे गाली दिया है, तुम नंगे पंगे सही करो, तुमसे गाली दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान में तुम्हारे पूरे एक साल सेंटर बलोचिस्तान में लेके काट तुम्हें। अम्मा बाद
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دن تھا جہاں پر انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے نہ صرف بعثت ثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی اور ذلی دعویٰ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے بہت سے الہامات کے دعوے کیے جو اس کے کسی بھی جگہ پر صحیح ثابت نہ ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وحی اے نبی ہم نے تمہاری طرف کی اور تمہارے سے پہلے، یعنی بعد کی کسی وحی کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 1857 کی جنگ، جو آزادی کی جنگ تھی، اس آزادی کے جنگ میں اس نے 50 گھوڑے ماں سواروں کے دشمنوں کو دیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کہا کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور دوسرا حصہ ملکہ کی یعنی انگریزوں کی فرما برداری کرنا ہے۔ آج ان سے یہ کہا گیا کہ ہمیں قرآن سے اسلام کے 2 حصے ثابت کریں، انہوں نے نہیں کیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے انگریز حکومت سے پیسے لے کر مسلمانوں کے لیے جہاد کے معنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہادی، کہ تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال، کہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قتال، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے پسند نہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، اور شاید کہ تمہیں وہ پسند ہو، شَيْئًا کوئی چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور شاید کہ تم کسی چیز کو شَيْئًا پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم قتل کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الَّذِينَ، جو لوگ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج جس طرح کہ میں نے قرآن کریم کی آیات سے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جہاد کے معنوں کو بدلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مسیح الموعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بعثت ثانی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے قرآن کریم کے ایک شوشے کو نہیں بدلا۔ تو یہاں پر میں نے قرآن کریم کی جہاد کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ آج سے یہ اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 16 خطبہ الحامیہ میں یہ کہتا ہے کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے خدا کے حکم سے بند کیا گیا۔ آج ہم ان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں لا کے دکھائے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم بند کرنے کا کہا۔ اب اس شخص کو جو کافر پر تلوار اٹھاتا ہے وہ اپنا نام غازی رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، جس نے آج سے 1300 برس پہلے فرما دیا کہ مسیح الموعود آنے پر تلوار کا جہاد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ فلا جہاد اللسان والآیا والاستدلال وکذالک امرت الا املا بیوت، کہ اس نے کہا کہ کوئی جہاد زبانی جہاد کے اور نشان کے دلائل اور جہاد باقی نہیں رہا، ایسا ہی ہے مجھ کو بھی حکم مسلمانوں کے گھروں میں رہنے کا۔ ایک جگہ پر اس نے شاعری کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دشمن وہ ہے خدا جو کرتا ہے اب جہاد، دشمن وہ ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے اعتقاد، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو
تم اس خبیث کو. یہ ہے جی ان کا وہ شخص جس نے نہ صرف نبوت کے دعوے کیے بلکہ اس نے قرآن کریم کے مفہوم کو بدلا، اس سے جہاد کو بدلا، اس سے جہاد کے معنی کو بدلا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتی ہیں کہ لا ینطق عن الہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ تو اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، انا الا وحی یوحا، مگر وہ وہی بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتی ہیں. آج تمام قادیانیوں سے ایک ان کو سامنے پیشکش کی گئی کہ آج آپ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم مرزا صاحب کے اوپر آیا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم جو مرزا صاحب پر آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حواریوں کو وحی کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کی گئی، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی وحی کی. انبیاء علیہ السلام کو جو وحی وہ شریعت کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، دین کو قائم رکھنے کے بارے میں. اور آج سوال ہے کہ مرزا صاحب کو جو وحی کی گئی وہ وحی کیا تھی؟ کہ جب وہ سوتے اور انہوں نے کہا کہ جب میرے پہ الہام آئے اور میں کانپوں تو ایک عورت سے کہا کہ مجھے جگا دیا کرو، یہ وحی تھی ان کے اوپر. پھر انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کوئی قادیانی اگر سن رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یہاں پر لے کر آ جائے. ہم بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں وحی کہی، کیونکہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور آپ سے پہلے کی، بعد کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. تو ہماری ان سے التماس ہے کہ تمام قادیانیوں سے کہ وہ آئیں اور آ کر جو جہاد کے منسوخی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ آ کر پیش کریں. جی فائل کلوز، آپ اب بات کریں پلیز. فائل کلوز. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہوسٹ ہیں، اس بورڈ کو ہوسٹ کر رہی ہیں، تو یہ مائک لگا کے اپنا شروع کر دینا. یہ ایک بالکل بھی نامناسب بات ہے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی تقریر کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں کو آپ کنفیوز نہ کریں. اگر آپ بہتر طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسا کریں کہ جو مرزے کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ اس بورڈ پہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ حقیقت ساری کھل کے سامنے آ جائے گی. اور میں وہ والی کتاب ابھی اس جگہ پہ پڑھنا نہیں چاہتا. اتنی گندگی ہے کہ بندہ جو پہلے گرم مسالے آتے تھے نا ایک میگزین، ان سے بھی بدترین اس کی کتابیں ہیں. جی پہلے تو مجھے اپنا تعارف کروائیں گے بھائی صاحب اپنا، کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تعارف میرا یہی ہے کہ میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا سب میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی حرمت کے لیے. ماشاءاللہ. میں یہاں سے چاہوں گی کہ تیسرا کلمہ سنانا پسند کریں گے آپ؟ کلمے اگر آپ نے کلمے سننے ہیں تو آپ یا تو ایسا کریں کہ ایک آن لائن درس جو ہوتا ہے نا درس نظامی، یا تو وہ والی براڈ چلائیں تاکہ آپ لوگوں کے کلمے، لوگوں کے ایمان. جی مجھے جو میں سوال کر رہی ہوں آپ سے، آپ نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو حضور سے جس نے محبت کی اس نے تو دین کو اپنایا. اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دین اسلام کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کے اوپر وہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ براڈ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہاں پر نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا آپ میری براڈ کا بل پے کرتے ہیں، یا آپ نے مجھے کوئی آئی فون بھیجا جس کے اوپر آپ نے مجھے کہا کہ ہاں جی یہ آپ احکامات میری مرضی کے مطابق؟ آپ ہوتے کون ہیں جو آ کر یہاں پر مجھے اصلاح دیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کس نے اجازت دی؟ بس آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ میں نے آپ سے ایک اچھی بات کی ہے. میری بات سنیں، آپ مجھے سمپل یہ بات بتائیں کہ جس بندے کو تیسرا کلمہ نہیں آتا وہ کسی کو اچھی بات بتائے گا؟
جس کو قرآن پڑھنا نہیں آپ کو آتا پتہ ہے وہ مجھے کسی آتا ہے کو نہیں اچھی بات آتا؟ بتائے گا، جس آپ کو کو پتہ ہے قرآن کا پتہ نہیں ہے وہ میں اچھی بات بتائے گا۔ میں آپ کو ثابت کروں گا مجھے آتا ہے یا نہیں آتا، کیوں ثابت کروں مجھے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آتا ہے ثابت کرنا تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ چلیں جی، دعائے قنوت سنا دے بھی، سب سنیں بھائی، سنائیں، جلدی کریں، 1 منٹ لگائیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں ثابت کروں؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ میں مجھے نے اچھی آپ بات سے بتا دیں، سرٹیفکیٹ مجھے لینا پتہ ہے، تو چلے کہ آپ ہیں کون۔ نہیں میں نے آپ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، بھائی مسلم آپ ہونے کا اچھی سرٹیفکیٹ بات لینا میں نے بتانے آپ سے۔ آئی ہیں، ایک اچھی سی بات کی ہے میں نے آپ کے ساتھ کہ میری اگر بات آپ سنیں۔ واقعی قادیانیت پہ آپ لگی ہوئی ہیں تو آپ بس اس کا مرزے کا لٹریچر پڑھے اور انشاءاللہ اب لوگوں میری کو بات جو ہے نا سنو، فہم تم آ جائے کون گا۔ ہوتے ہو مجھے اصلاح دینے والی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم کون ہو؟ یہ تم تو تڑاک جو بات ہے نا یہ بالکل اچھی بات نہیں میری ہے۔ بات میں سنو، تم ہوتے کون چلو ہو؟ آپ کون ہو؟ چلو آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ چلیں آپ میم کو چھوڑیں، آپ کون ہو جی؟ بتائیں آپ ہو کون؟ اپنا انٹروڈکشن تو یا دیں۔ تو ایسا کریں ادھر آپ نیٹ بروڈ پہ سے لکھ کے لگا دیں کہ جو آپ بندہ بول ان رہی ہوں نا، شرائط کو فالو آپ کرے بول گا رہی وہ ہوں بروڈ پہ تو آئے۔ آپ بولیں، آپ بولیں، میں نے تو ایسی کوئی آپ بات ہی نہیں کون کی ہوتے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا پانچ لیول غصہ والے؟ لگا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ جی 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 بولیں بولیں، ہم سن رہے ہیں، آپ بولیں نہیں آپ کو میری بولیں۔ کس بات کا اتنا غصہ آیا ہے؟ نہیں غصہ کون سی بات کیوں نہیں مجھے آپ آئے کو گا؟ بری لگی ہے میری؟ غصہ کیوں؟ ٹکے ٹکے کے لوگ آ کر اسلام پر بولتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولیں، کیوں؟ کیوں؟ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو نہ ہو، ادھر باہر جا کے ٹکا ٹکا کما کے نوکریاں پوچے لگا کے گٹر صاف کر کے ہمارے اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، نبی کے بارے میں بول رہے نہیں ہیں، تو آخر بولیں کیوں؟ نا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ ڈیفینڈ نہیں آپ نہیں، کر ہم رہے ہیں، نہیں آ بروڈ کر چلا بولتے، رہے آپ ہیں۔ لوگوں کے روم پر آ آپ کر ہم لوگ بولے، میم آ کے بولے، میں آ کے بولوں، تب آؤ نا آپ، تب آپ بدلہ لینے آؤ، ٹھیک ہے؟ باقی آ نہیں سکتے، کسی کے روم پہ آ کر ایسے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا روم میں نہیں آ سکتے، اسلامک روم میں آپ نہیں آ سکتے، آپ کا تو آنا ہی ممنوع ہے، نکلو یہاں سے، آؤٹ۔ ہم جو بھی بولے آپ کے بارے میں نہیں بول رہے، ہم اپنے اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، بہت شکریہ ٹھیک ہے نا؟ کوکو برش، السلام علیکم۔ یہ کیا برو السلام علیکم، یہ نہیں ہے جی۔ گجر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ فالتو میں بحث لگا دی تھی، اٹھا کے نیچے پھینک دینا تھا۔ پھینک دی ہے، پھینک دی ہے میں نے، مطلب تو دیکھیں وہی نا، بات اور یہ ہے جب اس کو گجر بھائی، بولا ہے وہ بول رہا ہے آگے سے کہ جی میں آپ کو کیوں سناؤں، تو پھر آپ کیوں اسے بتاؤ؟ نہیں بندہ مجھے یہی اس بات ڈائریکٹ کی کی بات سمجھ، کر لیتا ہے۔ دیکھیں گجر بھائی، ہر بندہ ایک سوچ کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہو تو آپ اس کو نہ سنو، ٹھیک ہے؟ بالکل اگر آپ اس کی سوچ کے نہیں ہو تو آپ چھوڑ دو۔ آپ کسی کو اصلاح دے کر اور خود تمہیں دوسرا کلمہ تک نہیں آتا، تمہیں یہی نہیں پتا کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم آئے ہو اصلاح دینے کے لیے، تو یہ تو غلط طریقہ ہے نا۔ اور یہ پھر دیکھیں میم نیچے کیا لکھا ہے، اس بندے نے کیا لکھا ہے، آپ دیکھیں، ابھی بول رہے ہیں کہ آپ کو تو تڑاک نہیں بولو، یہ دیکھیں آپ، اب پتہ کیا کرو، اسے بلاک لسٹ کاٹ دو۔ بلاک نہیں لگاؤ، بلاک یہ نہیں جو لگاؤ، اوپر نہیں اٹھاؤ، آپ نیچے ہاں بیٹھ کے مرتا رہے سالہ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ کسی بھی غیر وبرکاتہ۔ مسلم کو آپ کو اوپر نہیں لینا میم۔ سلطان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے مالک کا۔ اور چلیے آپ ٹھیک پیٹ ہے، کو سنائیں، عزت ہے، ٹھیک ان کے ٹھاک کپڑے ہیں؟ ننگے کریں۔ الحمدللہ۔ کوکو کیڑا حال ہے؟ خوش آئے ہو؟ خیرا؟ الحمدللہ سلطان ٹھیک، تاں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے مالک کا، کریم رب یا کرم ہے، جی ماشاءاللہ، مولا سلامت سلطان رکھے اور فرمائیں سب۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو، ہمارے اللہ بڑی محترم شخصیت تشریف لائی ہیں، اسکانی صاحب، پیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ پیر صاحب، جیسا کہ آج مرزا صاحب کی وفات کا دن ہے، جی اور آج ہم نے جہاد ہمارا موضوع تھا، تو میں چاہوں گی کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے قرآن و حدیث سے ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے سنیں۔ ابھی فی الحال میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیوں؟ سننا چاہوں گا۔ کیا ہوا؟ بلوچ ویلکم وجہ آپ کا آزاد صاحب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے کیا معلوم، آپ سے آپ بات کریں گے، سیکھ کے کچھ بتاؤں گا۔ نہیں، میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا کہ جہاد کی اہمیت کے اوپر اگر آپ کچھ بولنا چاہیں کہ جی جہاد جو ہے وہ کیا ہے،
اس کی کتنی اہمیت ہے، کس طرح ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ عمر باپ صاحب میں گاڑی میں ہوں، کوئی اچھا 15 منٹ لگیں گے گھر میں پہنچتے، تب بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ عبداللہ اسکانی کو آپ جانتے ہیں سر؟ جی زاہد صاحب، کس کو؟ عبداللہ اسکانی، عبداللہ حب چوکی، عبداللہ اسکانی۔ نہیں میں نہیں جانتا۔ جی سلطان صاحب آپ بتائیں کہ جہاد کیا ہے، کس کو بولتے ہیں جہاد؟ فضیلت ہے اسلام میں، اس کی کیا اہمیت ہے جہاد کی؟ ایکچولی ان کے بارے میں تو ابھی مجھے اتنی نالج نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں، مجھے اتنا مطلب اسلامی موضوع پہ اتنی نالج نہیں ہے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے حقان